परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इनसान ने जद तो होश संभाली है, वह इस गल का इच्छुक है कि मौत के भेद नूं समझे। वह जानना चाहता है कि बंदा क्यों मरदा है, किस तरह मरदा है, मर के वह कित्थे जांदा है, उसदे नाल उत्थे की वरतारा हुंदा है। कि सचमुच ही कोई नरक जां स्वर्ग है, जां एवें ही पुराणियां किताबां विच उन्हां दे हवाले दिते गए हैं। भावें कोई हिंदुआं दीयां धार्मिक पुस्तकां इस बारे थां थां हवाले मिलते हैं, गुरबाणी अंदर इशारे ही हैं, पर उन्हां ने हर गल विस्तार नाल दिती है। उदाहरण वजों गुरबाणी विच आया है, अमल सिरानो लेखा देना, आए कठिन दूत जम लेना। क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। इस शब्द विच जो कबीर साहब ने अंकित किया है कि धर्मराज की कचहरी के बाहर सारे जमदूत हर रोज़ सवेरे इकट्ठे हो जाते हैं। धर्मराज उन्होंने एक लिस्ट पढ़ के सुनाता है, जिस विच वो बंदियां दे नां ते सरनामे हुंदे हैं, जिन्हां दीयां जिंदां उन्हां दे मिथे समय ते कढणीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। मगरों वह पुछदा है कि कोई अपने आप नूं इस काम लई वलंटियर करता है कि यह काम क्योंकि बड़े बेकिरकी नाल हुंदा है, इसलिए जमदूत का भी दिल दुखदा है। अखीर ते धर्मराज जमदूतां दा नां लै लैके मरन वालियां दे सामण उन्हां दे हत्थ फड़ा दिंदा है। वह मिनटां सकिंटां विच उत्थों टुर के मरन वालियां दे पास आ पहुँचते हैं अते उस जिंद नूं सम्मन दे के उत्थों लै जाण दा वक्त दस दिंदे हैं। भलियां जिंदां नूं पता हुंदा है, धुर लिखिया परवाना फिरै नाही, पर मनमुख उस नूं हासा समझते हैं अते जाण तो इनकारी हो जाते हैं, जिस ते उन्हां दी आपस विच लड़ाई हो जाती है। हथ मरोड़ा तन कपै सियाहो होआ सेत। भाव ये कि कई मरन वेले बहुत हथ पैर मारते हैं, वो असल विच जिंद दी ते जमदूत की लड़ाई हो रही हुंदी है। अखीर नूं जिंद नूं उस अगे हारना ही पैंदा है। एक रती बिलम ना देवनी वण जारिया मित्रा, ओनी तकड़े पाए हाथ। जद जिंद देह तो बाहर आ जाती है तो उसका रंग काले तो बग्गा हो जाता है। जमदूत जद उस जिंद नूं कढ़दा है तो चारे पासे चीख चिहाड़ा पै जाता है। नाल ही वह धर्मराज नूं सूचित कर दिंदा है कि मैं अपना काम कर लिया है। कई बारी धर्मराज उसनों खबरदार करता है कि तू गलत बंदे की जान कढ़ लई है, जिस करके वह जिंद मुड़ वापस आ जाती है। लोग हैरान रह जाते हैं। जमदूत देह दे साड़न वेले भी नाल हुंदा है। जिंद नूं कहंदा है, चोआ चंदन मरदन अंगा, सो तन जलै काठ कै संगा। जिस देह नूं तू बकरे खा खा के पालदा रहा है, वह साड़न लगे ने। अखीर ते जमदूत जिंद नूं लैके उस मार्ग ते तुरदे हैं, जिह मार्ग के गने जाहे ना कोसा, जिह पैंडै महा अंध गुबारा, जहाँ पंथ तेरा को ना सियानू, जह महा भयान तपत बहु काम, जहाँ त्रिखा मन तुझ आकरख है। उस ते लैके तुर पैंदा है। उसने 10वीं वाले दिन सारा पैंडा मुकाउणा हुंदा है। इस करके बंदा थक टुट जाता है, गर्मी नाल व्याकुल हो जाता है। त्रे नाल तड़फदे जद पानी मंगदा है तो जमदूत उसनूं पुछदा है कि तू जीवन विच कोई परोपकार कीता है। उसदे दस्सण ते एक परोपकार बदले एक घुट पानी दे दिंदा है। यह दस देना योग होवेगा कि कुछ पैंडा चल के जमदूत जिंद नूं कहंदा है, जे तेरी सलाह होवे तां मैं तैनूं उन्हां दा एक वारी मिलाप करा सकदा हाँ। मोह ममता दा मारिया होया बंदा उहदे झांसे विच आ जांदा है। इत्थे यह चेतावनी है, उसनूं मूँह तोड़ जवाब दे देना चाहिए है, जिहड़ा छड्डिया गरां उसदा लैण की ना। ते जमदूत उसनूं मुड़ उहदे परिवार पास लै जांदा है। सब नूं मिला के हुण बड़े रोब नाल कहंदा, असीं अध वाटियों मुड़ के आ गए सां। हुण जिहड़ा पैंडा असीं हौली हौली करना सी, ਉਹ सानूं 3 गुणा ज़्यादा रफ्तार नाल करना पवेगा। हुण जिंद नूं होश आउंदी है कि मैं क्यों एडी वड्डी भुल कीती, मैनूं उत्थे जाके की लभा ते अपनी कीती ते
ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਦ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੈਂਡੇ ਨਾਲ ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਚੌਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਫ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਆਸੀ, ਭੁੱਖੀ, ਤ੍ਰਿਹਾਈ ਜਿੰਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਸਦੇ ਰੌਣ, ਕੁਰਲਾਣ, ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ 17ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 17ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 11ਵੇਂ ਅਤੇ 12ਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੁਰਾਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 13ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਾਵੈ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਬਾਕੀ ਨਿਕਸੀ ਭਾਰੀ। ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨਵਾ ਭਾਗ ਗਏ, ਲੈ ਬਾਂਧਿਓ ਜਿਉ ਦਰਬਾਰੀ। ਲੇਖਾ ਰਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ, ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਦ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਭ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਹੂੜਮਤੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ ਅੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵਕ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਰੂਹ ਦੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਜਮਦੂਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਜਮਦੂਤ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ 17ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ ਅੜਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਸੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਰਕ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਸੋ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖਣਾ, ਰਹਿਨ ਨਾ ਕੋਊ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। ਸੂਧੇ ਸੂਧੇ ਰੇਖ ਚਲੋ ਤੁਮ, ਨਤਰ ਕੁਦ ਕਾ ਦਿਵਈ ਹੈ ਰੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੁਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਧੱਕਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਲਕ, ਬੁੱਢੇ, ਜਵਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜੰਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੂਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬਿੱਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਧਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਇਸਤਰੀ, ਲక్ష్ਮੀ, ਮਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਧਨ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
जह लालच जागाती काठ, दूर रही ओह जन ते बाट। चित्रगुप्त सब लिखते लेखा, भगत जना को दृष्ट ना पेखा। भाव ਇਹ कि जिस रस्ते का ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਾਲਚੀ ਮਸੂਲੀਏ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਹਨ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੌਗਿਕ ਬਲ ਨਾਲ ਮੌਤ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਤ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਦ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਵਾਪਰੇ, ਜੋ ਹਾਟਾ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਣ ਸਾਜਨਾ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵੈ, ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉਸੇ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਨਾ ਓਏ ਜਨਮੈ ਨਾ ਮਰੈ, ਨਾ ਓਏ ਦੁੱਖ ਸਹਨ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੋ ਉਬਰੇ, ਹਰ ਸਿਉ ਕੇਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਕਈ ਵੀਰ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੀਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਯੂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿ ਬਾਰਕ ਨਹਿ ਜੋਬਨੈ, ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕਛ ਬੰਦ। ਉਹ ਬੇਰਾ ਨਹਿ ਬੂਝੀਐ, ਜੋ ਆਏ ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਦ। हे प्राणनाथ गोबिंदा, कृपा निधान जगत गोरो। हे संसार ताप हरण करुणा में सब दुख हरो। हे शरण योग दयाल है, दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीन समय, सिमरंत नानक राम दामोदर माधव है। इस शब्द विच एक प्रकार की वाहिगुरु अगे जोदड़ी है कि हे मेरे प्राणा दे मालक प्रभु जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਵ ਜਦ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।